Hi students, good afternoon. Ninth Mathematics, Chapter 1 Set Language, Sri Vidyavarthi Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam, Namakkal. So in the previous class, we have discussed exercise 1.2. Question number 1, Godel number of the set. Question number 2, finite or infinite set. Question number 3, which of the following are equivalent or unequal or equal. And question number 4, null set or singleton set. So first 4 questions. We have completed, and fifth also. Sorry, new book la வந்து 6th question. Square, rectangle, circle, rhombus and triangle to find the subsets. So 6th question already we have completed. So today we are going to discuss exercise 1.2, question number 5. The new book, the question number 5, state which pair of sets are disjoint or overlapping. So the material fifth question on the old material illa. So new book la fifth sum வந்து state which pair of sets are disjoints or overlapping. So in the book the question number 5, state which pair of sets are disjoint or overlapping. So first, what is mean by disjoint set and what is mean by overlapping sets? So we have already discussed disjoint sets means two sets A and B have no common elements. Two sets A and B have no common elements. That is disjoint sets. Do not have common elements. Then A and B are disjoint sets. So A setலையும் B setலையும் எந்த எலமெண்ட் காமனா இருக்காது. அது disjoint sets. Okay. இதுலயே next one topic. So overlapping sets. So what is mean by overlapping sets? If A intersection B is not equal to pi, set operation இதுவரை நம்ம பார்க்கல, அதை விட்டுருங்க. So if A and B are overlapping sets, if two sets have at least one common element, ஏங்கிற செட்லையும் பிங்கிற செட்லையும் ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் காமனாக இருந்ததுனாவே அட்லீஸ்ட் ஒன் எலமெண்ட், then they are called overlapping sets. Okay, so no elements common, it is called disjoint. If two sets A and B are not disjoint, then it is called overlapping. அவ்வளோதான். ஸோ ஏவும் பியும் வெட்டா கணங்களாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஓவர்லாப்பிங் செட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, வெட்டும் கணங்கள். ஸோ டிஸ்ஜாயின்ட் செட்ஸ் அப்படின்னா
two sets A and B have no common elements. That is disjoint sets. Overlapping set அப்படினாக்க two setsலயும் ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட் நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா காமனா இருக்கும். அவை வெட்டும் கணங்கள். ஓவர்லாப்பிங் அப்படினா overlapping sets means வெட்டும் கணங்கள். So if any one element, at least one, so குறைந்தது ஒரு உறுப்பு காமனா இருந்ததுனாவே அத வந்து நம்ம ஓவர்லாப்பிங் சொல்லிடுவோம். ஓகே, so the question number 5. First question, A, set A equal to FIAS, set B equal to A, N, F, H, S. Okay, for these two sets, first set FIAS, second set ANFHS. So we comparing these two sets A and B. Both sets A and B have some common elements. That is F ரெண்டு செட்லயுமே இருக்கு, and then A two செட்ஸ்லயுமே இருக்கு, S two செட்ஸ்லயுமே இருக்கு. So A and B have three common elements. So at least one common element, then it is called overlapping. So A and B have three common elements. Aவிலும் Bலையும் மூன்று உறுப்புகள் பொதுவா இருக்கு. அதனால இத வந்து நம்ம டிஸ்ஜாயின்ட் செட்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ வெட்டும் கணங்கள், overlapping sets. So question number 1. First question is overlapping sets. Okay, so first question is overlapping sets. Okay, second question in set builder form. Question second, the first set C equal to, for all x such that x is a prime number and greater than 2. X is a prime number and greater than 2. 2 விட அதிகமா இருக்கக்கூடிய prime numbers. ஓகே, 2 விட அதிகமா இருக்கக்கூடிய prime numbers அப்படினா இதெல்லாம் நமக்கு 3, 5, 7, 11, 13 and etc. That is set C. Okay, and write set D. For all x such that x is an even prime number. So even prime number means there is only one even prime number. What is it? That is 2. So the set C. So write two sets in roster form first. The set C equal to prime number greater than 2. So 3, 5, 7, 11, etc. D equal to even prime number. So only 2. So comparing two sets A and B, there is no elements in common. So then it is called disjoint sets. It is called disjoint sets. Okay, so இரண்டிலும் பொதுவான உறுப்புகள் எதுவுமே இல்லை. அதனால ரெண்டாவது क्वेश्चन வந்து பாத்தீங்க அப்படினா வெட்டா கணங்கள் அப்படினு சொல்றோம். ஓகே, so next one, question number 5th third one. The set E equal to, for all x such that x is a factor of 24. X is a factor of 24. So first we write E in roster form. So which numbers divides 24? They are all factors of 24. Okay, so first 1 is divided by 1 divides 24. Then 2 divides 24.
3 divides 24, 3 8s are 24, 4 divides 24, 4 8s are 4 6 are 24, 6 4s are 24, 6 divides 24, 8 divides 24, 8 3s are 24, 12 divides 24, 12 into 2, 24, and last 24. That is set E. Okay. So next set F equal to for all x such that x is a multiple of 3. X is a multiple of 3. And 3 x is less than 30. X is less than 30. So multiple of 3 இருக்கணும் xங்கிறது 30 விட கம்மியா இருக்கணும். அப்போ up to 29 வரலாம். So multiples of 3. Multiples of 3 means third table. மூன்றினுடைய மடங்கு. Okay. So மூணினுடைய மடங்கு first 24 ஓட ஃபேக்டர்ஸ் காரணிகள் கேக்குறாங்க. f வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க மல்டிபிள் ஆஃப் 3 அப்படினா 3 னுடைய மடங்குனா மூணாவது டேபிள், third table. So 3 6 9 12 15 18 21 24 27 அடுத்தது வந்து 30. ஸோ லெஸ் தேன் 13 கொடுத்ததுனால நமக்கு 30 வரக்கூடாது. ஸோ 27 வரலாம். தட் இஸ் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ஆஃப் செட் எஃப். ஓகே, நவ் கம்பேரிங் தீஸ் டூ செட்ஸ் E and F. 3 6 12 24. So there are 4 elements common. 4 குரூப்புகள் வந்து ஈக்கும் எஃப்க்கும் பொதுவாக இருக்குது. அப்போ இதை டிஸ்ஜாயின்ட் செட்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ தேர்ட் ஒன் ஓவர்லேப்பிங் செட்ஸ், வெட்டும் கணங்கள். ஓகே, ஏதாவது ஒரு உறுப்பு பொதுவாக இருந்தாவே அதுக்கு பேர் வெட்டும் கணங்கள். ஸோ தேர்டில் இ அண்ட் எஃப்பில் நமக்கு 4 எலமெண்ட்ஸ் வந்து சேம் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் காமன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதனால் இ அண்ட் எஃப் ஆர் ஓவர்லேப்பிங் செட்ஸ். Okay, so E intersection F is not equal to pi. So in the set operations நம்ம next classல பார்த்துருவோம். So second one prime numberனா பகா எண்கள், ஈவன் prime numberனா இரட்டைப்படை பகா எண்கள். ஸோ அதை கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் 5. ஸோ first one is overlapping sets. Second one is disjoint set. Third one is overlapping sets. Okay, so இந்த ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிறது ரைட் பண்ணுங்க. ஓகே, நவ் in the book question number 7 8 9 10 இதை இன்னைக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த கொஸ்டின் நம்பர் 9 8 7 8 9 10க்கு ஆன்சர் ஷார்ட்டு நம்ம மெட்டீரியலில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த ஆன்சர் பார்த்துருவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் 1.6. ஸோ நவ் we start with the subsets, right? All the subsets of A equal to A comma B. ஸோ சப்செட்ஸ் மட்டும்தான் எழுத சொல்கிறாங்க, அதனால் தனித்தனியாக எழுதுனா போதும். ஃபஸ்ட்டு வந்து எம்டி செட் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே சப்செட். ஸோ அதை எழுதியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த செட்டே அதுக்கு சப்செட்டாக இருக்கும். எவ்ரி செட் இஸ் தி சப்செட்ஸ் ஆஃப் இட் செல்ஃப். ஸோ செகண்ட் ஒன் வந்து ஏபி, ரெண்டுமே அந்த செட் அப்படியே எடுத்து எழுதியாச்சு. இது ஒரு சப்செட், இது ஒரு சப்செட். மூணாவது இதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸை தனித்தனியாக பிரித்து எழுதுகிறோம். ஸோ ஏவை மட்டும் ஒரு செட்டில் எழுதுனீங்கன்னா அது ஒரு சப்செட், பியை மட்டும் ஒரு செட்டில் எழுதுனீங்கன்னா அது ஒரு சப்செட். ஸோ இதுதான் வந்து 4 சப்செட்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் ஈக்குவல் டு 2 to the power n of A. ஸோ 2 to the power 2 equal to 4. ஓகே, the same question
In question number 6, A equal to A comma செட்டுக்குள்ளார A comma B. ஸோ இந்த இடத்துல A comma B, இந்த செட் A comma B அப்படிங்கிறது ஒரு சிங்கிள் எலமெண்ட். ஓகே, இந்த ஏவையும் பியும் தனித்தனியாக பிரிக்கக்கூடாது. அதற்கு முன்னாடி ஒரு ஏ இருக்குது பாருங்கள், அதுதான் தனி. அப்போ இந்த செட்டில் மொத்தம் ஹவு மெனி எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா there is only 2 எலமெண்ட். ஏ மட்டும் தனியாக, இந்த ஏபி செட்டோட சேர்த்து செட் நொட்டேஷனோட சேர்த்து தான் அது ஒரு எலமெண்ட்டு. அப்போ இந்த செட்லேயும் 2 எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது. அப்போ எத்தனை சப்செட்ஸ் கிடைக்குன்னா 2 = 2 4 சப்செட்ஸ் கிடைக்கும் நமக்கு. ஸோ அகெயின் ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுத்ததுமே என்ன எழுதிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பை. எம்டி செட் இஸ் தி சப்செட் ஆஃப் எவ்ரி செட். ஸோ பை இஸ் தி சப்செட் ஆஃப் ஏ. அண்ட் அதே செட்டையே அப்படியே எழுதிக்கலாம். செகண்டு செட் ஏ வித்தின் செட் ஏ கமா பி. ஸோ இது ஒரு சப்செட். நெக்ஸ்ட்டு இந்த 2 எலமெண்ட்டையும் தனித்தனியாக பிரித்து எழுதணும். இந்த செட் ஏ மட்டும் ஒரு செட்டுக்குள்ளார எழுதுனீங்கன்னா அது ஒரு சப்செட்டு. அடுத்தது இந்த செட் ஏ கமா பி இருக்குது பாருங்கள், அதுக்கு தனியாக இன்னொரு பிரேசஸ் வெளியில் போட்டிங்கன்னா அது ஒரு சப்செட். ஓகே, ஸோ இதுதான் மொத்தம் 4 சப்செட்ஸ். ஓகே, ஸோ ரைட் ஆல் தி சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நமக்கு எப்படி எழுதணுமோ அதே மாதிரி இந்த 4 மட்டும் அப்படியே டைரெக்டாக எழுதுனீங்கன்னாவே போதும், வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஸோ இது கொஸ்டின் நம்பர் 6. நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் 7. Write down the power set of the following. So what is mean by power set? அடுக்கு கணம். Power set, the set of all subsets are called power set. அனைத்து உட்கணங்களின் கணம். ஸோ இந்த கொஸ்டின் நம்பர் 6ல் எக்ஸாம்பிள் 1.6ல் நாம் பார்த்த இந்த சப்செட்ஸ் எல்லாத்தையும் பாருங்கள், இதான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர். நமக்கு இந்த சப்செட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் 6க்கான ஆன்சர். எம்டி செட் ஏ மட்டும் தனியாக, தென் செட்டுக்குள்ளார ஏ கமா பி அந்த ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் தனியாக, அதுக்கப்புறம் அதே செட்டையும் எடுத்து அப்படி எழுதியாச்சு. ஸோ ஏ தனியாக எம்டி செட்டு ஏ தனியாக எழுதுகிறோம், அடுத்தது 2 உறுப்பி தனித்தனியாக எழுதிட்டு அடுத்து அந்த செட்டையே அப்படி எழுதணும். ஸோ இது 2 தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதணும், அதுக்கப்புறம் இது 2 எழுதணும். ஓகே, இது வந்து சப்செட்ஸ். இந்த சப்செட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு செட்டுக்குள்ளார எழுதிட்டு அதுக்கு பி ஆஃப் ஏ அப்படின்னு நேம் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் பவர் செட். அவ்வளோதான். ஸோ தி செட் ஆஃப் தீஸ் ஆர் ஆல் சப்செட். தி செட் ஆஃப் சப்செட்ஸ், the sets of all subsets is called power set. Okay, so question number 7, question number 2 and 3. In 7, question number 2 and 3 are 2 marks. So first one, a equal to a comma b. P of a is equal to within set. First one empty set, second வந்து தனித்தனியாக எழுதிக்கிறோம், ஏ தனியாக பி தனியாக, இது given set. So there are 4 subsets. So இந்த 4 subsetsையும் நம்ம பிரேசஸ்குள்ளார எழுதியிருக்கோம், that is called power set of A. Okay, so second question, B equal to set 1 2 3. There are 3 elements in the set B. So number of subsets equal to 2 power 3, that is 8. So there are 8 subsets for B. So B of B, power set of B equal to, first we write empty set. So B equal to the set 1 2 3. This is given. So to find the power set of B, P of B equal to, first write empty set. Okay, then we write these elements by separate set. So first take 1 within braces 1. The set 1 is the subset of set B, and 2 மட்டும் தனியாக எடுத்து எழுதுகிறோம், அது ஒரு சப்செட்.
3 மட்டும் தனியாக எடுத்து எழுதுகிறோம், அது ஒரு சப்செட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எம்டி செட் போட்டுக்கிறீங்க. ஸோ பை அப்படிங்கிறது எம்டி செட், வெற்று கணம், அது எல்லா கணத்துக்குமே ஒரு உட்கணம். அடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் தனித்தனியாக எடுத்து எழுதுறீங்க. 1 தனியாக ஒரு செட்லேயும், 2 தனியாக ஒரு செட்லேயும், 3 தனியாக ஒரு செட்லையும் எழுதிடுறீங்க. அடுத்தது 2 எலமெண்ட்ஸாக பேரில் எழுதுறீங்க. ஃபஸ்ட்டு 1ஐயும் 2ஐயும் எடுத்துக்கங்க. 1,2 அது ஒரு சப்செட். அடுத்தது 1ஐயும் 3 எடுத்துக்கங்க. 1,3 அப்படிங்கிறது இன்னொரு சப்செட். அடுத்தது 3யும் 1ஐயும் எடுத்துக்கங்க, தட் இஸ் 1,3. நெக்ஸ்ட்டு 2ஐயும் 3யும் எடுத்துக்கங்க, தட் இஸ் 2,3. ஸோ இதில் வந்து ஒரு பேரில் எழுதும்போது நமக்கு 3 பாசிபிலிட்டிஸ் கிடைக்குது, 3 சப்செட்ஸ் இருக்குது. அடுத்தது கிவன் செட்டி அப்படியே எடுத்து எழுதுருங்க, 1 2 3 அப்படியே எடுத்து எழுதிருங்க. ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு எத்தனை இருக்குது? 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 subsets. Okay. So next question number D. Third one, D equal to PQRS. So there are 4 elements in set D. So number of subsets equal to 2 to the power 4. There is 16 subsets. Okay. So 16 உட்கணங்கள் இருக்குது. ஸோ அதனால் எழுதும் பொழுது ரொம்ப தெளிவாக எடுத்து எழுதணும். இதுதான் கிவன் செட் நமக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எழுதும் பொழுது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு எப்பவும் போல் பை. ஓகே. செகண்ட், இந்த 4 எலமெண்ட்ஸு தனித்தனியாக பிரித்து எழுதுறீங்க. பி தனியாக ஒரு செட்டு, கியூ தனியாக ஒரு செட்டு, ஆர் தனியாக ஒரு செட்டு, எஸ் தனியாக ஒரு செட்டு. ஓகே. அடுத்து 2 எலமெண்ட்டாக பிரித்து எழுதுகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ரெண்டும் பி கியூ, அந்த பி எடுத்து ஆர் கூட கம்பேர் பண்ணுங்கள், அதே பி எடுத்து எஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுங்கள். ஓகே. ஸோ பி கியூ ஆர் எஸ்ஸில் 2 எழுதும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு பியும் கியூவும் சேர்த்தி, அடுத்து பியும் ஆரையும் சேர்த்தி, அடுத்தது பியும் எஸ்ஸையும் சேர்த்தி. ஓகே. அதே மாதிரி அடுத்து கியூ எடுத்துக்கங்க. கியூ எடுத்து கியூ ஆர் கூட சேர்த்து எழுதுங்க, கியூ எஸ் கூட சேர்த்து எழுதுங்க. அடுத்தது ஆர் எடுத்துக்கங்க. ஆரை ஆர்எஸ் கூட மட்டும், எஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், அது கூட சேர்த்து எழுதிடுங்க. ஏன்னா இப்போது ஆர்எஸ் அப்படின்னாலும் எஸ்ஆர்னாலும் ஒன்று தான். செட்ஸில் வந்து நமக்கு ஆர்டர் வந்து எப்படி மாறி இருந்தாலும் ரெண்டுமே ஒன்று தான். எஸ்ஆர் ஆர்எஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு 3 எலமெண்ட்ஸாக எடுத்து எழுதுகிறோம். அப்படி 3 எலமெண்ட்ஸாக எடுத்து எழுதும் பொழுது PQRSல் ஃபஸ்ட்டு PQRை வச்சுக்கிட்டு எஸ் எழுதுங்க, PQR தனியாக. அடுத்தது PQRை விட்டுட்டு எஸ் எழுதுங்க. அடுத்தது Q விட்டுட்டு எழுதுங்க. அடுத்தது Pயை விட்டுட்டு எழுதுங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எதை விட்டுட்டோம்? எஸ்ஸை விட்டுட்டோம். செகண்டில் ஆரை விட்டுட்டீங்க. தேர்டில் Qவை விட்டுட்டீங்க. ஃபோர்த்தில் Pயை விட்டுட்டீங்க. ஸோ இதில் 3 பாசிபிலிட்டிஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு கிவன் செட்ஸ் 4யுமே எடுத்து எழுதிருங்க, PQRS. அப்போ எத்தனை சப்செட் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. இப்போ P of D equal to the set of all subsets. Okay. This question number 3rd. So and 4th one, E equal to pi, that is empty set. அப்போ எம்டி செட் அப்படிங்கிற பொழுது அதுக்கும் அது பவர் செட் நம்ம எழுதணும். அதுக்குள்ளார எது மட்டும் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்டி செட் அல்லது பை மட்டும் வரும் நமக்கு. ஏன்னா எல்லா செட்டுக்குமே எம்டி செட் அப்படிங்கிறது ஒரு சப்செட். ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்ததும் ஃபஸ்ட்டு போட்டாச்சு. அடுத்து வந்து எந்த எலமெண்ட் இல்லைங்கனாலும் வேறு எதுவும் வராது. ஸோ இது கொஸ்டின் நம்பர் 7. ஓகே. Next question number 8. Find the number of subsets and the number of proper subset of the following sets. Okay. The example sum பாருங்க. Example sum வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள் 1.9ல் உங்களுக்கு அதுக்கான ஆன்சர் இருக்குது. அங்கே ஆல்ரெடி ஒரு கொஸ்டின் நம்ம பார்த்துருக்கோம். நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ். ஐ திங்க் இந்த 8th கொஸ்டின் நம்ம நேற்று கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 2 to the power n of a ஃபார்முலா அப்படிங்கிறத நம்ம இது சொல்லியிருந்தோம். ரைட்டு, லாஸ்ட் கிளாஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதில் தேர் ஆர் 3 elements. அப்போ 2 cube equal to 8 சப்செட். நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்னா 8லேருந்து 1 மைனஸ் பண்ணணும் 7.
ஓகே, அதே மாதிரி இது ஏற்கனவே நடத்தியாச்சு. ஓகே, எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 100 அப்படின்னா 1லேருந்து 100 வரல இருக்கக்கூடிய பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. That's all. So there are 10 numbers. Okay, இந்த செட்டில் வந்து 10 elements இருக்கு. அப்போ number of subsets equal to 2 to the power n, that is 1024. number of proper subsets means minus 1, 1023. Okay, so 8th sum ஏற்கனவே முடிச்சாச்சு. So next 9th question, important 2 mark. So n of a கொடுத்துட்டு n of p of a என்ன, அல்லது n of p of a கொடுத்துட்டு n of a என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ n of a அப்படின்னா ஏங்கிற செட்டில் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குது, n of p of aனா p of aங்கிற செட்டில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ how many elements in p of a, that is called n of a. That means number of subsets, that is n of p of a. So p of a is a power set. n of p of a means power செட்டில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை, அடுக்கு கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை. அதான் ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம். n of a equal to 4 அப்படின்னா n of p of a equal to 2 to the power 4. So 2 to the power 4 means 2 into 2 into 2 into 2. So 2 power 4 is 16. அப்போ n of p of a equal to how much? 16. Okay, that is first question answer. n of p of a equal to 2 to the power n of a. But 2 to the power n of a is 4. So formula apply பண்ணீங்கன்னா போதும், n of p of a equal to 2 to the power n of a the answer. So 2 to the power n of a எவ்வளோ போடுறீங்க 4. So 2 to the power 4 equal to 16, that is n of p of a. Okay, so second one, n of a வந்து 0, அதே n of p of a தான் கேட்குறாங்க. அதே தான் ஃபார்முலா, 2 to the power n of a is equal to 2 to the power n of a is 0. அப்போ ஏங்கிற செட் வந்து எம்டி செட்னு அர்த்தம். anything power 0 is 1, anything power 0 is 1. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா n of p of a கொடுத்துட்டு நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க, n of p of a கொடுத்துட்டு n of a கேட்குறாங்க. இந்த இடத்துல மிஸ்டேக்கு அதை மாற்றிக்கங்க. n of p of a கொடுத்துட்டு n of a கேட்குறாங்க. n of p of a என்ன அர்த்தம்னா 256 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஏங்கிற செட்டில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸை வச்சு எத்தனை சப்செட் எழுதியிருக்கோம்னா 256 சப்செட்ஸ் எழுதியிருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ அதுக்குள்ளார எத்தனை எலமெண்ட் இருக்கும், இது ஆன்சர் தப்பு. ஸோ ஹவு மெனி எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா 256 வந்து எத்தனை டைம்ஸ் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 256ன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுதான் n of a, அவ்வளோதான். ஓகே, ஏன்னா அப்போ n of a 4 அப்படின்னா n of p of a எவ்வளோ வந்தது 16. இப்போ இதிலேருந்து இதை கேட்கும் பொழுது நமக்கு 2ஓட பவரில் இந்த 4 போட்டு அப்ளை பண்ணணும், எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். இப்போ இந்த 16லேருந்து இதை கண்டுபிடிக்கணும், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அப்போ அதுக்கு என்ன சார் வழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 16லேருந்து இந்த 4 எப்படி ஆன்சர் கொண்டு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, 16 வந்து 2ஓட மல்டிபிள்ஸில் எழுதணும், தெரிந்து போச்சு. ஸோ 8 2 சார் 16, 4 2 சார் 2, தென் 2. அப்போ அந்த 16 எப்படி எழுதலாம், 2 to the power 1 2 3 4, 2 to the power 4. ஓகே, இப்போ 16 வந்து 2 to the power 4 அப்படின்னு எழுதலாம். ஓகே, அதே மாதிரி 256 எப்படி சார் எழுதுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதே 256 எதால் டிவைட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க, 2ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. 128 அகைன் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 60 டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ அகைன் 64 2ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 32, அகைன் 32 2ஆல் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்க 16 அகைன் 2ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா 8, அகைன் 2ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா 4, அகைன் 2ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா 2, 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் லாஸ்ட்டாக 1. ஓகே, தென் we find how many 2s, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8. There are 8 2's. அப்போ therefore the 256 வந்து எப்படி ஆன்சர் எடுத்ததுன்னு பாருங்கள். 256 equal to 2 into 2 into 2 into அப்படின்னு சொல்லி 8 times எழுதிடுங்க. ஓகே, அப்போ ஈக்குவல் டு 2 to the power 8 equal to 2 to the power அதுதான் n of a. ஓகே, ஸோ கம்பேரிங் பவர்ஸ் therefore n of a equal to எவ்வளவு 18. அதான் கொஸ்டின் நம்பர் 9ல் தேர்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். ஸோ n of p of a equal to 2 power 8 therefore n of a equal to 8. ஸோ ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் 1.2ல் கொஸ்டின் நம்பர் 10. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி டிஸ்ஜாயின் ஓவர்லேப்பிங் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம். அந்த டிஸ்ஜாயின் ஓவர்லேப்பிங் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் இயரில் இல்லை. ஸோ அதனால் இந்த மெட்டீரியலில் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் வந்து 5க்கு அப்புறம் ஆட் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த 5 இருக்கிறது ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் நம்ம பார்த்தது 6ஆக இருக்கும் புக்கில். ஓகே, அதனால் கொஸ்டின் நம்பர் போடும் பொழுது அந்த புக்கில் நடத்தின ஆர்டரில் கொஸ்டின் நம்பர் 5 இதை போட்டு நேற்று எழுதியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி டிஸ்ஜாயின் ஓவர்லாப்பிங் 5 போட்டுக்குங்க. இந்த ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் அப்படிங்கிறதுக்கு இது கொஸ்டின் நம்பர் 6 போட்டுக்குங்க. ஓகே, இது கொஸ்டின் நம்பர் 6. தென் 1 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 6 வந்து 7, இந்த 6th கொஸ்டின் வந்து 7 ஆகும். 7th கொஸ்டின் வந்து 8 போட்டுக்குங்க. 8th கொஸ்டின் வந்து 9 அப்படின்னு போட்டுக்குங்க. இந்த 9th கொஸ்டின் நம்பர் 10 அப்படின்னு போட்டுருங்க. ஓகே, ஸோ இதோட உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் 1.2 ஃபுல்லாக நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இந்த எக்ஸசைஸ் 1.2ல் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் செட்ஸ். ஓகே, நம்ம பார்த்தது டைப் ஆஃப் செட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் 1.8க்கு 1.9 எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக ஸ்டெப் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸையும் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. அதை வச்சு தான் நமக்கு வந்து கீழே ஒரு 2 சம் கொடுத்துருவோம். அதை நேற்றே பார்த்துருப்பீங்க, நேற்றே நடத்திருக்கோம். நேற்று லாஸ்ட் கிளாஸில் கொஸ்டின் நம்பர் 8ல் 2 கொஸ்டின் இருக்குது பாருங்கள். அதுக்கு ஆன்சர் மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கான ஸ்டெப் வந்து இப்போது புக்கில் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இதான் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் நம்பர் 10 புக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின். ஸோ 9th தான் நம்ம ஏற்கனவே நேற்று நடத்தியிருக்கோம். நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட். ஸோ அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் எழுதணும் அப்படிங்கிறத எக்ஸாம்பிள் 1.9 பார்த்து. இந்த எக்ஸாம்பிள் 1.9 இதுவும் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. x ஈக்குவல் டு ABC XYZ. ஸோ மொத்தம் 6 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, தட் இஸ் n of x ஈக்குவல் டு 6. இதே மாதிரி ஸ்டெப் வந்து எழுதிக்கணும். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் ஈக்குவல் டு n of p of x. செட்டுக்கு நேம் எக்ஸுங்கிறதுனால இங்கே x யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஈக்குவல் டு 2 to the power n of x, that is 664. நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ் செட்ஸ் ஆன்சர் போட்டு n of p of a minus 1, that is n of p of x minus 1. டைரெக்டாகவே இது எழுதிடலாம். 2 power 6 minus 1, 64 minus 1 equal to 63. ஓகே, ஸோ இதோட உங்களுக்கு டைப் ஆஃப் செட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ டைப் ஆஃப் செட்டில் எம்டி செட், சிங்கிள்டன் செட், finite set, infinite set, equivalent sets, equal set, universal set, subset, proper subset, disjoint sets, overlapping sets, and final power set. ஓகே, ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் செட்ஸ் வந்து நம்ம 9th மட்டும் தான் படிப்போம். ஸோ ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகும்போது அதெல்லாம் எதுவும் வராது. ஸோ அதனால் டெஃபினட்டாக தெளிவாக படிச்சுக்கிங்க. ஸோ 1.2 கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. எல்லாருமே மேக்ஸ் நோட்டில் 1.2 வரலும் பெர்ஃபெக்டாக எழுதிக்கிங்க. ஆன்சர் ஃபுல்லாக எழுதிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா எப்படி மேத்தமேட்டிக்ஸில் வந்து நம்பர்ஸில்
நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இந்த செட்ஸ்லேயும் அதுக்கான ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த செட் ஆப்ரேஷன்ஸை தான் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.